જય સજ્જન પરેશાનજી, ત્રિમંત્ર બોલાવજો. બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્રાયણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોહે સવ સામમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચલ મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સવ પાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાનમ સત્સવેશિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હોય મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સજ્જન પરેશાનજી, માંથી જે હમ. પેલું મંગલાચરણ શેર થશે નહીં એટલે જે હા, તમે મોડે પરમાંથી ઓકે એરર આવી છે પીડીએફ માં. ઓકે. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ, નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હૈ. ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હૈ. સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ, સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ, સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હૈ. સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હૈ. તેત્રીસ કોટી દૈવગણ, 33 કોટી દેવગણ, વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ, વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ, જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં, જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં, મંગલમય દ્યો આશીષમ, મંગલમય દ્યો આશીષમ, સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો, સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો, ફલતી ફૂલકો માફી દ્યો, ગલતી ભૂલકો માફી દ્યો, વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો,
व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। 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 મહાત્માઓ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો જરૂરથી પૂછજો. સુબીરજી. जय सच्चिदानंद परेशान जी, जय सच्चिदानंद सर्व सच्चिदानंद महात्माओं। सच्चिदानंद साहब बोलिए। अभी अभी जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो हाँ। उसमें मेरे को वितराग शासन देव देवी और निष्पक्षपाती शासन देव देवियों, ये दोनों में क्या हाँ। फेर है? किसको अपने वितराग बोल सकते, किसने अपने निष्पक्षपाती बोल सकते, कि दोनों ही सेम है? नहीं, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? हाँ वही उसके लिए पूछ रहा वितराग हूँ। शासन देव देवी और तीर्थंकर भगवान के शासन देव देवी होती है, जो उनका वितराग धर्म का शासन का रक्षण करते हैं। बराबर। और निष्पक्षपाती निष्पक्षपाती में तो कोई भी हो सकते हैं ना, सूर्य नारायण हो सकते हैं, चंद्रदेव हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आ गया पूरा है वो जनरल में आ गया, जनरल में आ गया। जनरल नहीं, और निष्पक्षपाती यानी किसी का पक्ष नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा लेवल है। नहीं, मेरा जनरल बोलने का अर्थ ऐसा है, जे वितरा खाली तीर्थंकरों को ये करते हैं ना, शासन करते हैं तीर्थंकरों, हाँ हाँ जो भी हाँ तरह हाँ धर्म का है। और हाँ। ये मतलब ये कॉमन हो गया ना सबके लिए, ऐसा बोलता हूँ, निष्पक्षपाती, नहीं ऐसा नहीं नहीं मेरा नहीं, कहना है। कॉमन कैसे हो गया? निष्पक्षपाती तो बहुत बड़ा लेवल है भाई। हम्म। हाँ, बहुत बड़ा लेवल है। तो आपने जो निष्पक्षपाती तो बहुत बड़ी बात है, वो आगे जाके वितरागी हो जाते हैं, लेकिन निष्पक्षपाती हाँ बस वो वितराग भगवान हम्म। के आने से पहले, मिलने से पहले, ये उनकी एलिजिबिलिटी है बराबर। निष्पक्ष तो होने का। पहले निष्पक्षपाती होने का, बाद में वितराग में आ होते जाएगा, हैं। ऐसा है। हाँ, और निष्पक्ष होना नहीं हो तो अभी समझ बहुत पड़ बड़ी गया। बात है। तो ये जो अभी जो नवरात्रि के 9 अपने रूप की जो अभी आराधना करते अम्मा हाँ माता की, तो ये हाँ। नए नए क्या अपने क्या बोलते हैं, निष्पक्षपाती में गिना जाएगा? नहीं नहीं, वो तो नवरात्रि तो निष्पक्षपाती और वितराग में कनेक्शन ही नहीं, कुछ नहीं है। वो तो एक ये टाइम में पित्त का बहुत होता था। हम्म। तो पित्त के कारण लोगों की मौत बहुत हो जाती थी, तो महीना चला जाए तो महीना खत्म हो गया तो बच गए करके नवरात्रि सेलिब्रेट करते थे, 9 दिन का सेलिब्रेशन रखा था। पित्त प्रकोप से बच गए, इसके लिए वो तो एक क्या बोलते हैं, हेल्थ के अनुसंधान में है ये सब। तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, निष्पक्षपाती का जो कोई कैटेगरी कोई है लेना उसमें? देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बराबर। हाँ, तो कोई लेना आपने देना लिए, नहीं भाई। हाँ ये आपने तो लिए निष्पक्षपाती। हेल्थ के कंसर्न हाँ में रखा था
ये भादरवा हाँ महीना समझ है ना, गया। उसमें श्राद्ध रखते हैं ना, श्राद्ध। राइट राइट। वो श्राद्ध में क्या है, पित्त बहुत बढ़ जाता है, तो पित्त बढ़ता है तो आदमी मर जाते थे सब। इसलिए फिर श्राद्ध का हम्म महीना जाहिर कर दिया। श्राद्ध का महीना यानी वो खीर खाने की। हम्म। खीर खाने से पित्त का ये नहीं, ज्यादा नहीं होता है पित्त का असर। ये पित्त राइट। पित्त का क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन क्या बोलते हैं, पित्त ज्यादा नहीं होता है, या तो फॉर्मेशन जो भी है। होता है तो हाँ। खत्म हो जाता है वो दूध दूध बराबर। और चावल खाने से। राइट। ख्याल में है ना, तो उसी के लिए रखा था ये श्राद्ध का महीना। यानी सूद और हम्म। वह दोनों के अंदर हर रोज पी दूध खाओ, हर रोज दूध खाओ, नहीं तो पीत आपको खा हम्म। जाएगा। राइट राइट। ख्याल में मतलब है ना। ये हेल्थ संबंधी के लिए ये पर्व हैं? मतलब ये इसको जैसे ये हेल्थ के लिए इस पर्व को अपने सेलिब्रेट करते हेल्थ हैं। के लिए है, हेल्थ के लिए ये सब, पूरा सब भादरवा महीना से पूरा दिवाली तक हेल्थ के लिए है सब। हम्म। श्रावण महीना भी हेल्थ के लिए है। बराबर। सब हेल्थ के कनेक्शन में है सब। राइट राइट। उसको धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ के रखो तो चलता है, नहीं तो चलेगा नहीं। अभी तो क्या मनोरंजन की ज्यादा से ज्यादा इसमें हो गया। वो बात अपन नहीं करते, वो अभी अपन कहाँ बोलने जावे। जाने हाँ। दीजिए, टॉपिक ही छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो मतलब नहीं है उसका, वो तो बहुत सारी चीजें है सब उसमें। हम्म। वो तो लोग अपने अपनी तकदीर नक्की करते हैं ना, खुद नक्की करते हैं ना। हाँ। लोग, तुम मनोरंजन बोलो या कुछ भी बोलो, आप जो हिसाब से खेलते हो उस हिसाब से हम्म आपके आपका हिसाब बनेगा। हम्म। ख्याल में है ना। और खुद वो लोगों को नहीं खुद के मालूम ऊपर। है कि मैं क्या करता हूँ, उसका हिसाब मुझे आना लेना देना पड़ेगा। वो लोगों को नहीं मालूम है। वो राइट। उसको उसकी हेल्थ की वैल्यू मालूम नहीं है। हम्म। हेल्थ की वैल्यू तो करोड़ों रुपए से ऊपर है। बराबर। वो हेल्थ एक इसलिए मंदिर है लोग, ना, इसलिए दादा ने भी कहावत बोला। पड़ी है कि पहलू सुख ते जाते न रहा। करोड़ों रुपया हो मगर हेल्थ अच्छी नहीं तो उसका क्या मतलब, कोई फायदा ही नहीं है। राइट राइट। ख्याल में है ना। और तो हाँ, और आध्यात्म के लिए भी अपने को प्रकृति के लिए हेल्थ की तो जरूरत भी है ना, क्योंकि हाँ, ये सब कुछ मंदिर गिना जरूर जाता है। है तो इसके अंदर सबसे ही अमीर भगवान वही बैठा बोला हुआ है। जाता है जिसकी हेल्थ अच्छी है। बराबर बराबर। और हेल्थ अच्छी है तो भी हेल्थ। धर्म की आराधन होगी, नहीं तो धर्म की आराधन भी नहीं होगी। ताकत ही नहीं रहेगी फिर। नहीं तो। हाँ, ताकत नहीं है और दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं चलेगा। बराबर। बरोबर। अच्छा हाँ, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक सूत्र रखा है। हाँ, वो हाँ, तो ये जो बोलो ना आप। अज्ञानती संयोग बदला है ने हाँ। ज्ञानती संयोग बदला है। तो हाँ। અજ્ઞાનથી સંજોગ ગુચારા લાવે અને જ્ઞાનથી हाँ। સંજોગ ઉકેલ લાવે. જ્ઞાન જ हाँ। સંજોગો બદલાવે. કઈ ઉપરથી ભગવાન ઓછા આવવાના છે, ઉપરથી हाँ। ઓછા આવવાના છે. तो ये हाँ। अज्ञानથી संयोग बदला, ये थोड़ा सा मेरे को समझ। ज्ञानથી है तो अपने को मालूम पड़ा, क्या। अज्ञानથી संयोग बदला है, अज्ञानથી हाँ। संयोग बदला है। हाँ, तो हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा मेरे को समझ पड़ने का, मतलब क्यों लेने का अज्ञान से समझ। संजोग बदलता है ना, सब संजोग के अंदर वो अभिप्राय डालते हो। हाँ। और डको इसमें डकोल ज्ञान करते से हैं। ये संजोग बदलाए तो कि उसमें आप अभिप्राय नहीं डालते हो, तो वैसे संजोग ममता बिगड़ के अहंकार बिगड़ के संजोग आते हैं। बराबर। और वो वो आके अज्ञान चला से भी जाएगा संयोग जो संजोग, आते हाँ। हैं उसमें आपके अहंकार ममता होने के कारण गूंच पड़ती है। ज्ञान के कारण संयोग में हम्म। गूंच नहीं पड़ती है, निकाल हो जाता है, उकेल आ बराबर जाता है, बराबर। आपकी पकड़ नहीं रहती उसके अंदर। बराबर। तो ख्याल में है ना। वही, हाँ, अभिप्राय अभिप्राय डालते हैं और अपने एक तरह से डको डकोल करते हैं ना उसके अपनी। हाँ, ढको ढकल, हाँ, ढको ढकल। और ढकल से तो बराबर। संजोग खड़े होते हैं। हम्म। ख्याल में है ना। तो ये वो अज्ञान चालू हो ही या रहेगा ज्ञान फिर। हो, अज्ञान हो या हम्म। ज्ञान हो, दोनों में कर्ता पद कॉमन है। हाँ अच्छा, हाँ। ख्याल में है ना। तो दोनों से ये भी संजोग खड़े सही है। होते हैं। बदला यानी दूसरे हम्म। खड़े होते हैं। विज्ञान से संजोग हम्म। डिजोल्व हो जाते हैं। राइट राइट। विज्ञान से संजोग डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि आप कर्ता नहीं रहे, आप संजोग को देखने वाले रहे। बराबर।
नहीं, ये ख्याल में भी आया ना? बहुत सारी, मतलब दोनों ज्ञान और अज्ञान दोनों में करता भाव है, वो भी एक करता आपने भाव है ना, बोला। दोनों में करता भाव है ना, दोनों में करना पड़ता है। उसमें अच्छा हम्म। करना पड़ता है, उसमें अच्छा बुरे का विवेक नहीं होता है। राइट राइट राइट। नहीं, ये बराबर है, डिस्टिंक्ट हो गया उसमें। हाँ विज्ञान से ही वो उसका क्या बोलते हैं निकाल होएगा। हाँ, उसको तो निकाल करते हो ना आप, आपको समझ में आता है कि अभी इसको निकाल करने का है, मैं तो शुद्धात्मा हो गया था, अभी संभाव से निकाल करो, खत्म हो गई बात। हम्म। बरोबर ने? बराबर। हाँ ना, अभी ऐसा प्रैक्टिकली देखने जाएगा तो इतना दिन सत्संग के बाद में भी अभी कोई भी संजोग आता है ना, आपने हाँ लाभ नुकसान कुछ देखता नहीं है। पहले को किसमें लाभ हो गया, वो बुद्धि का एक डकल चलता था, जी इसमें हाँ अपने करेंगे तो लाभ होएगा, तो अभी हाँ। लाभ नुकसान है, इसको निपटाओ निपटाओ निपटाओ, नहीं, लाभ मतलब टिक नुकसान मार हो, कर। अभी मालूम पड़ गया कि लाभ नुकसान हो फाइल नंबर 1 का है, मेरा नहीं है। हाँ वो भी है। और ये तो आपने ज्ञान की बात किया, मतलब जो अध्यात्म की बात किया, दूसरा भी अपने व्यवहार में भी काफी कुछ अपने हल्का होते जाते हैं, निपटाते जाओ बहुत हल्का निपटाते होएगा जाओ। ने, जैसे आपकी समझ हम्म। ठीक हो जाएगी सब हल्का हो जाएगा। बराबर। समझ पहले पकड़ जितनी के कम है रखेगा। उतना हल्का नहीं होता है। अभी मैं हम्म। एग्जांपल देता बराबर। हूँ, मैं कामरे से आ रहा था घर पर गाड़ी ड्राइव करके, बर तो शांति हम्म से आ रहा था, कोई घाई नहीं थी, कोई ये नहीं था, हरी नहीं थी। तो 2-3 ट्रक आगे आ गई, साइड नहीं देते थे, तो मैं शांति से चलाता था। अगर मेरे को जल्दी हम्म। जाना है, मुझे कुछ स्वार्थ है, मुझे कुछ करना है, तो मेरे को प्रॉब्लम है, नहीं राइट। तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म। समझ में आया? तभी मेरे को समझ में आया कि ओ ये सो संजोग से ऐसे डील करना है अपने को। बराबर। ख्याल में है? कुछ करना हाँ है, हाँ। कुछ करना है तो डिफिकल्टी है, कुछ करना नहीं है तो डिफिकल्टी नहीं है। नहीं, बराबर, वो तो चलते ही रहेगा आगे गाड़ी। हाँ, तो नहीं। डिफिकल्टी है तो समझने का कि क्या अपन ज्ञान चूक गए। बराबर। नहीं नहीं, बहुत सरस प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? हाँ हाँ, वही बोलता, प्रैक्टिकल है एकदम। आपने हाँ भी कोई भी हाँ, जगह पे एकदम क्यू में भी प्रैक्टिकल खड़ा है। होता है ना। मैं शांति से एकदम, मेरे को ऐसी शांति रहती नहीं है, मेरे को नॉर्मली ऐसे शांति रहती नहीं, लेकिन मैंने नक्की किया कि अभी अपने को शांति से जाना है। पहुंचेंगे शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। 2-5 मिनट में कोई फर्क नहीं हम्म पड़ता है। एंजॉय करो, ट्रैवलिंग को हम्म एंजॉय करने का है। हम्म। हम ट्रैवलिंग को एंजॉय नहीं करते, भगाते भगाते भगाते, भगाने के पीछे क्या कारण कुछ मालूम नहीं। बराबर। हाँ। तो एंजॉय करने का, तो वो ट्रैवलिंग एंजॉय करते करते इतनी मजा आई, इतनी मजा आई कि वो पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ चला गया, कहाँ ट्रैवलिंग हो गई। बराबर। और उसमें तो भगाते हैं ना, तो 1 घंटा 10 घंटे जैसा दिखता है, बराबर। क्योंकि सही सही। करतापन है उसमें। राइट राइट। बरोबर। हाँ हाँ, ऐसा भी आपने, पहले भी मेरा ऐसा होता था, कोई भी जगह पे क्यू होता था ना, कोई भी जगह हम्म। पे क्यू होगा, तो एयरलाइंस में भी चेकिंग में होएगा कि क्या बोलता है, अपने सुपरमार्केट में भी अपने क्यू में खड़ा रह के फिर वो हाँ बोलता है ना पेमेंट के हाँ लिए, तो हाँ बहुत चिढ़ लगता था, ये क्या है हाँ इतना खड़ा रहने का, खड़ा रहने का, अभी तो हाँ खड़ा हो गया। और ज्यादा से ज्यादा अंदर से वो दादा भगवान यासीन जय जय कर वो शुरू हो गया, हाँ। अंदर ही अंदर है, तो राइट कुछ राइट आराम से राइट। निकल जाता है, आराम से आराम निकल से निकल जाता है जाता है और टाइम। अपना उपयोग हो गया, अपने को वो जो टाइम है उसको अपन ने खराब से खराब समय को अपन ने बेस्ट का बेस्ट समय यूज कर लिया। नहीं तो क्या, वो अंदर भाव चलता ही रहता है, एक अच्छा नहीं है, वो नहीं है, हाँ मतलब हाँ, सब वो बहुत बोलते हैं ना जो माथाकूट भी। चलती है, बहुत माथाकूट चलती है, सही बात है। वेरी नहीं, नाइस। मैंने पहले देखा था, मेरे को और उसमें खुद को ही पीरा देता है। राइट 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 राइट। बरोबर है, बरोबर है। बहुत बहुत अच्छा। सरस, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद परेशान जी। સચ્ચિદાનંદ। और હાઈવે પર ટ્રાફિક હતો, અહીંયા સત્સંગમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં કોઈ ટ્રાફિક નથી, ખાલી છે રસ્તો. હા, એ કોઈ તો પ્રશ્ન વાંધો નથી નહીં, કોઈ અત્યારે. વખત ટ્રાફિક ખાલી હોય ભાઈ, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. એટલે થોડુંક ચાલવા દેવાનું, પછી પૂરું કરી દેવાનું, એમાં કઈ વાંધો નહીં. હા. આપણી ભૂલ નહીં જોઈએ યાર, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તે. હા.
અથવા તો આપણને જવાબ આપતા આવડતા ના હોય એટલે ના એ પૂછે ને. નવરાત્રીમાં બધા સૂતેલા હોય ભાઈ અત્યારે તો. હા હા એ ખરું. હે? એ ખરું અત્યારે જાગ નવરાત્રીમાં. હા, જાગતા હોય બધા, રમવા જાય. હા પરેશાન ગયા કવિરાજના પદમાં આવે છે ને, માતાજીની ભક્તિ કરતા સ્ત્રી પરમાણુ સુંદર થાય. હા, એમાં શું કહેવા માંગે? એમાં સ્ત્રી પરમાણુ એ- શુદ્ધતા એટલે સહજતા ઊભી થાય. આપણે રમીએ તો આપણે આ પરમાણુ શુદ્ધ થાય, સહજતા થતા જાય. હમ, ભૂતગલ સહજ થાય એટલે આત્મા તો સહજ છે જ, એટલે હા જાગૃતિ વધે. ખ્યાલ આવે ને? હા સહજતા વધે, સહજતા. હમ, સહજતા વધવા માટે ગરબા રમવાના છે ને. હમ. ને મેન સહજતાની જ આપણને એમ જરૂર એ જ છે. આપણે હે? સહજતા જ નથી આપણી પ્રકૃતિમાં. મેન હા, આપણી પ્રકૃતિમાં એ સહજતા જ નથી. હા હા, એટલે સહજતા લાવવા માટે ગરબા રમવાના છે. હમ પણ પછી એનો મતલબ એવું નહીં કે આવું કીધું છે એટલે ગરબા જ રમ્યા કરવાના, એવું પણ નથી પાછું. હા કારણ કે ભારોભાર નુકસાન પડેલું છે એમાં. હા હા, એટલે બેલેન્સ રાખવાનું, હમ નહીં તો બહુ નુકસાન થઈ જાય. હમ બહુ નુકસાન થઈ જાય ભાઈ. હમ શાંતિ કાકા, તમારો કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો. મહેસાણા. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દાદા બોલો, શું પ્રશ્ન છે? આપતવાણી 13 હા, ઉત્તરાર્ધ. હા શાંતિ કાકા, તમે બોલજો. હા મળશે નહીં ને? બોલું તારે? હા હા બોલો બોલો, ખુલશે નહીં. હા. પરેશાનંદજી, હા બોલો. હવે દાદા કે છે મૂળમાં તો પૂદગલને શુદ્ધ કરવાની એટલે કે કરવાપણાની ક્રિયાની આપણે કઈ જરૂર નથી. બરોબર. આપણે જો આપણી જે શુદ્ધ દશા, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા દશા છે, એમાં અશુદ્ધિ મનાય નહીં, હું કરું છું એવું મનાય નહીં, હા, તો પૂદગલ તો શુદ્ધ થવાનું જ છે. રાઈટ. પૂદગલ તો એની મેળે શુદ્ધ થયા જ કરવાનું. રાઈટ. આમાં પ્રકાશભાઈ આમાં શું કહેવા માંગે છે? એમ કહેવા માંગે છે કે આ પૂતગલ નિર્જરાપ થયા રાખે છે ને, હા, તે નિર્જરા થતી વખતે હવે આપણે દખલ કરીએ તો પછી શુદ્ધ રહે. એટલે શુદ્ધ ના રહે એમ થાય? એટલે દખલ ના થાય તો એ શુદ્ધ જ થઈ જવાનું. અશુદ્ધ એમ નહીં. પૂતગલ નિર્જરા થાય એટલે શુદ્ધ થઈ જાય. પણ આપણી દખલ રહી છે ને અંદર. આપણે દખલ થાય એમને, હા, અજ્ઞાની નહીં પણ શુદ્ધ તો થાય જ. દખલ થાય એટલે એ જ મુશ્કેલી છે. દખલ થાય એટલે પોતા પરભાવમાં દખલ કરી ને, પર વસ્તુમાં દખલ કરી. હા, ખ્યાલ આવ્યો ને કે ના આવ્યો? ના હજુ નહીં ખ્યાલ આવ્યો. હું તમને આ કહું. શાંતિભાઈ નું સારું કે ખોટું, હા, એ તમને સારું હોય તો ગમે અને ના સારું હોય તો ન ગમે. એ દખલ બરાબર. કહેવાય કે ના કહેવાય? એ દખલ કહેવાય. હા, તો બસ એ દખલ કરે છે એટલે શુદ્ધ થતું નથી પૂતગલ. પૂતગલ તો શું કહે છે કે તમે જે મને ચાર્જ કરેલું, હા, હવે હું એ ચાર્જ કરેલું પૂતગલ હવે હું ફળ આપીને જઈશ. બરાબર. હવે ફળ આપીને જતી વખતે તમે શું કામ માથાકૂટ કરો છો? તમે જુદા ને અમે જુદા છે. બરાબર.
એટલે તમે મારામાં સારું ખોટું શું કામ કરો છો આ? હા એટલે આપણે સારું ખોટું કરવામાં પડીએ. ગમતું ના ગમતું કરીએ હા. એટલે એ શુદ્ધ ના થાય. પણ વિશ્વાસા થાય એટલે શુદ્ધ તો થઈ જાય ને સાહેબ. વિશ્વાસ થઈ જાય પણ તમે ગમતું ના ગમતું રાખ્યું એટલે પેન્ડિંગ રહ્યું ને. એમ નહીં, પેલા તો જતા રહ્યા, શું પેન્ડિંગ રહ્યું? પેલા જતા ના રહ્યા, પેલા ચોખ્ખા થઈને ના ગયા, ગયા પણ ચોખ્ખા થઈને ના ગયા, કારણ કે તમે તમારો ડખો રાખ્યો અંદર, હા એને સપોર્ટ કર્યો તમે અજાણતા જાણતા. બરાબર. પેલા તો નિજરા પાઈમાં પણ તમે સપોર્ટ કર્યો એની અંદર નિજરામાં કાં તો તમે ગમ્યું એવું બોલ્યા કાં તો ના ગમ્યું એવું બોલ્યા એટલે ડખો થયો. હા એટલે આપણે તો એટલે બોલ્યા વગર, પેન્ડિંગ રહ્યું, એટલે પેન્ડિંગ રહ્યું. એટલે આપણે તો બોલ્યા વગર જોયા કરવાનું. હે કઈ પણ બોલ્યા વગર આપણે જોયા કરવાનું. બોલ્યા વગર નહીં, બોલવાનું એ તો અંદર સૂક્ષ્મ પણ બોલવાનું ચાલે ને. પોતે શુદ્ધાત્મા થઈને રહે તો બોલ્યા વગર રહે, નહીં તો ક્યાંથી બોલ્યા વગર રહેવાનું? હા બરાબર છે. શુદ્ધાત્મા તરીકે રે હા, શુદ્ધાત્મા એટલે પોતે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવમાં રહે અને આ જુએ હા. કે આ નિજરા પામી રહ્યું છે બરાબર. અને કેટલા ઉકળાટ સાથે કે કેટલા ગમતા સાથે નિજરા પામી રહ્યું તે જોવાનું. હા હા પણ એ અમુક લેવલ પછી આવે, તરત ના આવે. બરાબર છે, એ વાત સાચી. ખ્યાલ આવે ને? અમુક લેવલ પછી આવે, કારણ કે અત્યારે તો આજ્ઞામાં ના રહેતો ને તો આપણે કેવું પડે આજ્ઞામાં રહો, આમ કરો, આવું ના શોભે, આમ છે તેમ છે, લોક નિંદ્યથી છોડાવવું પડે. પછી અમુક લેવલ પૂરું થાય પછી તમે જોવાનું ચાલુ થાય. હા ત્યાંથી આપણે નહીં તો કોશિશ કરવી પડે. હા, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તો તમારે થોડો ડખો કરવો જ પડે આજ્ઞાના સંબંધી. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આમાં દાદા તો એમ કે છે, કારણ કે રસ્તે ચાલતા વાળાને આપેલું છે. હા એટલે માલ ખપેલો નથી, કઈ ખપેલા માલને નથી આપેલું. હવે જૂનો માલ જે આવે છે હા એ આપણને દુઃખદાયી પણ હોય ને સુખદાયી પણ હોય. રાઈટ. બરાબર. હવે એનો પ્રતિક્રમણ આપણે કરીને એને હળવું કરી શકીએ પ્રતિક્રમણ થી જ હળવું થાય. એમ. હા. જૂનો જૂનો પ્રતિક્રમણ થી હળવું થાય ને હળવા થતી વખતે પછી જયારે ફળ આપે ત્યારે તમને જાગૃતિ રહે કે આ હું નો હોય, આ મારું સ્વરૂપ નો હોય, આ જુદું, હું જુદો ને આ જુદું. તો પછી મારા જે કઈ કર્મો અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયો છે હે ભૂતકાળમાં, હા ભૂતકાળમાં તો એનો હું બધા ભારે, કે આપણને ખબર નથી કે શું થયું છે, એ હા બધા ભારે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો હા એની અસર થાય. યાર બહુ અસર થાય, બહુ અસર થાય. ઓહો, વાત નહીં કરવાની. વાહ ખૂબ વાહ અસર થાય, સરસ. ખૂબ ફાયદો થાય. બરાબર કારણ કે બરાબર ફળ આપવા આવે ને, ફળ આપવા આવે એટલે જાગૃતિ આપે બહુ. બરાબર. તમે પ્રતિક્રમણ કર્યું એટલે બહુ મોટું કામ થાય. પ્રત્યાખ્યાન પછી આવે, પ્રત્યાખ્યાન ખાસ કરવાનું હોય. જેના જેના પ્રત્યા અપ્રત્યાખ્યાન કરેલા છે, પ્રત્યાખ્યાન નથી કરેલા તેના પ્રત્યાખ્યાન કરવાના. બહુ મોટું કામ થાય. પ્રત્યાખ્યાન તો જ્યારે આપણે એને નક્કી નથી પ્રતિક્રમણ કરેલું, કરીએ નક્કી નથી કરેલું કે આવું ના હોવું જોઈએ, હિંસા ના એટલે હોવી જોઈએ એવું નક્કી નથી કરેલું, ચોરી ના આવવી જોઈએ એવું નક્કી નથી કરેલું, નિંદા ના હોવી જોઈએ એવું નક્કી નથી કરેલું. એ બધાના પ્રત્યાખ્યાન કરો એટલે ખૂબ જાગૃતિ થાય. ના પણ જે કર્મો હવે આવવાનો છે એ તો એની જ આપણને વાત ખબર કરું નહીં. છું, એની જ એટલે વાત કરું છું. એ તો બધા ભાર જ થાય ને કર્મ, એમ કહું છું. અરે પ્રતિક્રમણ. પણ આપણે કહીએ કે હિંસા સંબંધી આજે આપણે કશું ખબર નથી શું આવવાનું છે. હા બરાબર. બરોબર. હવે હિંસા હા સંબંધી પ્રત્યાખ્યાન કરેલા હોય, પ્રતિક્રમણ કરેલા હોય એટલે તમારી જયારે હા હિંસાના આવે, હિંસા કરવી પડે શાંતિભાઈ ને, હા ત્યારે તમને જુદું રહે, હા હા જાગૃતિ રહે. બરાબર છે. બધા વાણીનો ફોર્સ નીકળે ત્યારે જાગૃતિ રહે ના. આવાના વખતે જાગૃતિ રહી ના. કેમ નથી રહેતી? પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન નથી કર્યા માટે. બરાબર છે.
એટલે તમે એના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરો, ઓહો, તો બહુ મજા પડી જાય. તમે દરેક સંજોગોમાં આ જુદું, આ જુદું, આ જુદું, આ જુદું, આ જુદું, આ હું નહીં, આ હું નહીં, હા એવું કયા હા. કરે. હા બરાબર. એટલે એ જુદું રાખવા માટે આ બધી પ્રોસેસ છે આખી. છે જુદું જ, પણ આપણી પણ જાગૃતિ કાચી પડે છે ને, એટલે સત્સંગની જરૂર છે, એટલે જ્ઞાનીની જરૂર છે, કે દરેક સંજોગોમાં એમને છૂટું રહે છે, એટલે તમને તરત છૂટું પાડી આપે. બરાબર બરાબર. એટલે આપણે પછી પ્રેક્ટિસ કર્યા કરવી પડે એની. પ્રેક્ટિસ કર્યા કરવી પડે. એટલે સત્સંગની ખાસ જરૂર ને, સત્સંગમાં બહુ ઇઝીલી બધું પતી જાય. હા બરાબર. આપણા ખુલાસા થાય ને તો સાહેબ આપણે ખુલાસા પ્રતિક્રમણ થાય, કરીએ. જુદું પડે, ક્યાં ક્યાં ભૂલ થાય તે હા. ખબર પડે. ભૂલ કોને હા. કહેવાય તે ખબર પડે, નહીં તો ખબર ક્યાંથી પડે. હવે ચરણ વિધિમાં જે આવે છે એ સંસાર ભજવવાના આરંભકાળથી આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત આ જગતના જીવોની કઈ પણ શંકા કુશંકા કરી કરાવી કે અનુભૂતિ હોય તો એ એક પ્રતિક્રમણ જ થયું ને. પ્રતિક્રમણ થયું ને, પ્રતિક્રમણ થયું ને. બરાબર બરાબર. એમાં તો 4 જ શબ્દ આવે છે, બીજા બધા ઘણા શબ્દો આવે. એ આવે છે ને અપરાધ નું અપરાધ, શું વિરાટના, હિંસા નથી વિરાધના, આવતી, હિંસા પછી નથી અંતરાયો. આવતી, ચોરી નથી આવતી, એ બધું જુદું. સત્ય, જૂઠું બોલવું, પરિગ્રહ. હા એટલે એટલે આ તો બરાબર સામાન્ય બરાબર. ભાવે મૂકેલું છે હવે જે આવ્યું તે. હા એ તો પછી આપણે બરાબર જોવાનું વાત કે કરી. આપણે આ આપણું આવી રીતે કરી શકાય એમ. હા એટલે મારા અહીં હિંસાના કોઈ દોષ થયા હોય, વાણીના થયા હોય, મારા કાયા દ્વારા થયા હોય, એ બધું યાદ કરી કરીને પણ આપણે કરવું જોઈએ પ્રતિક્રમણ. જેટલું દેખાય એટલું તો બેસ્ટ, નહીં તો પછી જાતું બરાબર કરી લેવાનું. ના પણ દેખાય તમારી વાત કરી ને એટલે વિભાગ પડે ને આખા. આ ભાગ પડે અહિંસા, ને, ચોરીનું, એક દેખાય તો લોભ, દેખી. લાલચ. હા, એ તો એટલે નોર્મલી 5 મહાવ્રતને રેફરન્સમાં મૂકવાના. બરાબર બરાબર. હવે આપણે 5 અને આ મહાવ્રત ખુલાસો. લાગુ નથી પડતા. હવે આપણને 5 મહાવ્રત લાગુ હા નથી હા પડતા, નથી. કારણ કે કરનારા રહ્યા નહીં, પણ દોષ બરાબર. એ પ્રકારના રહ્યા. હા એટલે આ તમે ખુલાસો કર્યો ને એટલે હા મને સ્પષ્ટ થયું કે આપણે હા આ રીતે પ્રતિક્રમણ કરો તો હા, હળવું તો થઈ જાય. હળવું થઈ જાય. વાહ. અને હળવું થાય તો જ સાહેબ જાગૃતિ રહે. આ જાગૃતિ વધે. બસ બસ બહુ બહુ સરસ લ્યો. બહુ સરસ વાત કરી તમે. હા એટલે ગૂંચવાડો નીકળી ગયો. હા, બધાને એવું લાગે કે હવે બધું હજુ કશું રહ્યું નથી. અલા ભાઈ, બધું બહુ રહ્યું એટલે છે. ખરી વાત છે. હા. ખરી વાત છે. બહુ સરસ. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચન. હસુબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બોલો. એક મિનિટ હો પરસરામજી. હા. પરસરામજી આજે 24 તારીખ થઈ ને 24/9. ખબર નહીં, બોલો ને શું હતું તેનું. તો આજે મારો 3 વર્ષ પૂરા થયા. આજે જ્ઞાનવિધિ દિવસ હતો મારો. હે? આજે જ્ઞાનવિધિ દિવસ છે મારો. અરે વાહ 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 વાહ, ખૂબ ખૂબ બધાઈઓ તમને જન્મ દિવસની. હા, તો આજે 3 વર્ષ પૂરા થયા. એટલે આજે 3 વર્ષના થયા, એટલે ચાલતા થવા માંડ્યા તમે એમ ને. અને દાંતે હા આવી એટલે ગયા. હવે દાંતે આવી પણ ગયા, ચાલતા 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 થયા. ચાલતા ચાલતા પડી જવું તો પકડી લેજો. ના પડે ને, 3 વર્ષનો માણસ ના પડે. હા, તો એ માએ એની પાછળ પડવું પડે જરાક. હા, એટલે જ તો માનો ભલામણ કરીએ છીએ. આત્માની માનો. ખવડાવવા પીવડાવવા, સંડાસ બાથરૂમ હજુ બહુ ભાન ના આવ્યું, એટલે પાછળ પડવું પડે. હા, એટલે તમે આત્માની માં એટલે એમાં તમને ભલામણ કરવી પડે ને. ચોક્કસ ચોક્કસ વિજ્ઞાન ચોક્કસ સમજાય ને. ચોક્કસ. પ્રશાંતજી એક વાતનો ગૂંચવણો હતો.
હું જયારે જ્ઞાન નહોતું લીધું ને ત્યારે 5-6 વર્ષ થયા ને અમારે અહીંયા સોસાયટીમાં માતાજીનો ગરબો નીકળે છે ને, હા તો મારી ઈચ્છા હતી કે મારા ઘરેથી ગરબો નીકળે. તો પછી સોસાયટી વાળાએ નક્કી કર્યું કે ચીઠીઓ નાખી, જેના ઘરેથી હમ. ગરબો ચીઠી આવે એના ઘરેથી ઉપાડીએ એમ. તો હમ. મારી ઈચ્છા હતી, તો ત્યારે ચિઠ્ઠી આવી, મારી જ ચિઠ્ઠી આવી અને મારા ઘરેથી હા જ ગરબો નીકળ્યો. સંભળાય છે ને? હા બોલો બોલો. હા, એટલે પછી ત્યારે મને એમ થયું કે માતાજી તો કેવા સાક્ષાત આપણું બધું જ સાંભળે છે. હા પછી મેં મારી એક સંકલ્પ હતો તે મેં કીધું માતાજી આવતી સાલ સુધીમાં મારો સંકલ્પ પૂરો થાય તો હમ. આવતી સાલ બી હું મારા ઘરેથી ગરબો કાઢીશ એમ. હાથ તારી તો હા તો માતાજીને બંધનમાં નાખ્યા. હે સાદી ભાષામાં બાધા કહેવાય, માતાજીને બંધનમાં નાખ્યા. હા એટલે પછી મારું કામ નહોતું થયું. હા લગભગ 5-6 વર્ષ મારું કામ થયું જ નહોતું. એટલે મને હમ. હમણાં દર વર્ષે નવરાત્રી આવે ને એટલે મને એમ થાય કે મારું કામ નથી થયું પણ મારા માતાજીનો ગરબો તો કાઢવો જ પડે ને. મારું કામ નથી હા થયું પણ માતાજીનો ગરબો કાઢવો જ પડે ને. હા તો પછી હમણાં 4-5 દિવસથી મને બી એવું થતું હતું નવરાત્રી પહેલા ગરબો કાઢવો પડે. પછી હમણાં આવતા રવિવારે છે ને, તો હમ. લપતામણ છે ગરબાનો પ્રોગ્રામ. હા તો એમાં હું મારો ગરબો ઘરેથી લાવીને હું માતાજી આગળ મૂકી શકું ને, એમ હા ફેરવી મુકાય શકું. ને, કેમ ના મુકાય. એટલે આપણને શું મનમાંથી પેલું વેમ છે કે વેમ તો નહીં, હવે દાદા મળ્યા એટલે કે મને મનમાં એમ થાય કે મારે માતાજી ગરબો ચડાવવો છે. તો આપણા બાધામાંથી કે જે આપણા વેમમાંથી મુક્ત થવા માટે જ કઉ છું, હમ. મુક્ત થવું છે. હમ. હા તો માફી માંગી લેવાની ને માતાજીની. હા, અને ત્યાં આગળ હું ગરબો મૂકીશ એમ, હા મૂકી ચડાઈ દઈશ. દેવાય, વાંધો નહીં વાંધો નહીં વાંધો નહીં. હા, એટલે મેં કીધું ને હમ. મોટાને પૂછીને જ કરું એમ કરું તો હવે હા પૂછીને કરો અને આ માતાજીને માફી માંગજો ભાઈ કે હા તમારા માટે અભાવ થયો તેની માફ કરજો. અમે તમને હા કામે વળગાડીએ છીએ એવી અમારી ગાંડપણ વાળી બુદ્ધિ છે. હા, સાચી વાત છે. હમ. એટલે હવે સમજણ પડી કે આપણે તો માતાજી જોડે કામ કરાવીએ છીએ ને આપણા બધા કામો કરાવવા માટે જ એની ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ નિસ્વાર્થ હા ભાવે ભક્તિ થાય એવી હમ નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ કરવી જોઈએ. રાઈટ રાઈટ. હા, એટલે મેં કીધું તો હું આમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ એમ રવિવારે. થઈ જાય. હા, સારું સારું હા સારું, ચલો. હા હા, હા, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચિન નરેશભાઈ. જય શ્રી રામ પરેશાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ બોલો. વિદ્યાનંદ ગૌરવભાઈ. જય આપણે સચિદાનંદ. એક વાત સમજ્યો હતું, કાળની બલિહારી સુતજ્ઞાની મનોહારી, એની અંદર થર્ડ પેરેગ્રાફ છે, નિરર્થક વાણીથી જ રાગ દ્વેષ બીજ હોવાય. નિરર્થક વાણીથી જ રાગ દ્વેષ બીજ હોવાય, આત્માર્થે સરસ્વતી સાર્થક સ્વ જપાય. સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મતમ જરૂર થશે, કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદ થશે. એ ચોથી લાઈન મારે સમજવી હતી. ભાઈ ગૌરાંગ કાઢ લાઈન ભાઈ. હા, એક જ મિનિટ. લાઈન કાઢ ભાઈ તું. કાળની બલિહારી પદ છે, કાળની બલિહારી શ્રુતજ્ઞાની મનોહારી. એટલે તમને ક્યાં નડે છે, ક્યાં શું નડે છે એ મને કઈ ખબર ના પડી ભાઈ. આપણે એની જે ચોથી કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદ યજ્ઞ, એ લાઈન સમજવી હતી. હા એનો વાંધો નહીં, પણ તમારે તમારું કઈ દેખાય છે કે નહીં એ મને કહો ને ભાઈ. એ જોવાનું છે. આ તો હવે એવી તો ઘણી બધી લાઈનો આવશે, એને સમજીને શું કરશો, કઈ વસ્તુ સમજવાની જેમાં આપણને આપણી ભૂલ દેખાય.
નહીં, એ વાત તો બરાબર છે. જાણે નિરર્થક વાણીથી જાગતો એ બધું સમજાય ગયું. પછી આ કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદ હોય. હા, બે કલમ ઉપાંગો શાહી આવ્યું વિના ને એટલે એટલે જરાક કરતાપણું ના હોય, બીજું શું હોય એમાં? ઉપાંગો ઉપાંગો અભેદ અંગ યજ્ઞ ઉપાંગો આવ્યું ને હોય ને. હે? એ ઉપાંગો અભેદ યજ્ઞ આવી ને એ મને સમજો એટલે શું કહેવા માંગે છે. ઉપાંગો એટલે અંગના ઉપાંગો, અંગ ઉપાંગો કહેવાય. અંગ હાથ અંગ કહેવાય ને આંગળી ઉપાંગ કહેવાય, એવું બધું કંઈક છે. હવે તે અભેદ થશે એમ. એટલે જ્ઞાન દર્શન કરતાપણું જ્યાં હોય ત્યાં બધી મુશ્કેલી છે. બધું જોઈએ, કલમ શાહી પત્ર બધું જોઈએ. આ તો એના વગર જ બધું કામ થઈ જશે, કરતાપણું ના હોય ત્યાં. એમ કેવા માંગે છે ભાઈ. આપણે બેઝિક આજ્ઞા પકડવાની, આજ્ઞા પકડવાથી તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળી જશે. એ તો લાઈન બરોબર છે. હવે જોવી પડશે લાઈન. જો કાઢ ભાઈ, ચાલ શું છે મને સમજાવી જોઈએ ને ભાઈ. નિરર્થક વાણીથી હા, નિરર્થક વાણીથી જ રાગ દ્વેષના બીજ બવાય. એ બરાબર એટલે છે. ગમે ત્યાં જ્યાં ગમે ત્યાં બોલ 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 કર્યા કરે એટલે રાગ દ્વેષના બીજ વવાય. એટલે રાગ દ્વેષ વધતા જાય. આત્માર્થે સરસ્વતી સાર્થક સ્વ જપાય. એટલે આત્માર્થે કંઈ પણ બોલો તે તમને તમારા સ્વરૂપનું દ્રઢતા થતી જાય, સાર્થક થતું જાય, જપાતું જાય. સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મતમ જરૂર થશે. એટલે સૂક્ષ્મ પ્રગટ સરસ્વતી સૂક્ષ્મ છે જે વાણી, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ છે એ સૂક્ષ્મતમ થઈ જશે. કારણ કે આત્મા પોતે સૂક્ષ્મતમ છે. એટલે વાણી મૌન થતી જશે. કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદ થશે. તો કે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર થયા વગર પોતે પોતાનામાં રહેતો થઈ જશે, એમ કે છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે. કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર વગર પોતે પોતામાં રહેતો થશે. આ તો આવું આટલી સરસ વાત કરી છે ને, કેમ ખબર ના પડે આટલું? કલમ શાહી પત્ર કઈ પણ લખવું હોય તો કલમ શાહી પત્ર જોઈએ ને. બોલવા માટે જીભ જોઈએ, આ જોઈએ, શબ્દ જોઈએ, બધું જોઈએ કે ના જોઈએ? ખ્યાલ આવી. હા, તેમાં કોઈ પણ એની અંદર એ ઉપાંગો બધા કામ કરશે, બધા બધા કર્તામાં નીકળી જશે. એટલે અભેદ થઈ જશે. કર્તાપણામાં ભેદ હોય, અકર્તામાં અભેદ હોય, અભેદપણું હોય. એની મેતે જ બધા ઉપાંગો કામ કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર હોય ત્યારે મળી જાય આપણને. એક વાક્ય સમજી જતા નિંદરું ના આવશે. જગત કલ્યાણ વિના શું જ નહીં થશે. તો કે વાત સમજાશે ત્યારે કહો, ઓહો આટલું આવું છે. એટલે પછી કે ઓહો આ લોકોને સમજાઈ જાય તો બહુ મોટું કલ્યાણ થાય. એવી રીતના કરુણા થયા કરે. ચરમ 24 સામતા રખોપા હોય. મહાપદ્મ સિંહદર સ્વામી ત્યાં વિચરતા હોય. કેટલી સરસ વાતો લખી છે. કેમ તમને આ ખબર નહીં પડતી? નહીં, મને ખાલી એક જ શબ્દનું પેલી કલમ શાહી પત્ર વિના ઉપાંગો એ જ મારે જોવું હતું. બીજું બધું મને આમ હા, ભલે વાંધો નહીં, પણ એ આ વસ્તુ સમજવાનું કે કલમશાહી પત્ર પર નહીં અટકવાનું. કોઈ વસ્તુની વસ્તુ બધી દાળ બનાવવા માટે કેવી બધી વસ્તુની જરૂર પડે છે. તો કે આ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે એમ કહેવા માંગે છે. નિરાવલંબી બનાવે તમને. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? ખ્યાલ આવી ગયો. હા, પત્ર લખવા માટે કલમ શાહી પત્ર જોઈએ કે ના જોઈએ? કશું લખવા માટે આ તો લખવાનું જ ના રહ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. હા, એમ કેવા માંગે છે. બરોબર. બરાબર, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, એના કરતા આવું આ સમજવા કરતા પદ 5-10 વખત ગઈ નાખવાનું. હા. પદ 5-10 વખત ગઈ નાખો ને તો ઉલટું વધારે ફાયદો થાય. કારણ કે આ જલ્દી કઈ સમજ પડે એવું નથી. આ તો બહુ ગુહ્ય બધી વાતો છે. શુક્લ ધ્યાનમાં લખેલી વાતો છે. એટલે જેમ બને તેમ ગાઈ નાખવાનું અથવા તો વાંચી નાખવાનું 5-10 વખત. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બહુ ફાયદો થશે, બહુ ફાયદો થશે, ખૂબ ફાયદો થશે. અને એમાં જો તમે ગણગણિયા રાખો ને કે ઓ નિરર્થક વાણીથી રાગ દ્વેષ બીજ હોય એ જે ગાયા કરો ને તો બહુ કલ્યાણ થાય. એટલું બધું કલ્યાણ થાય કે વાત નહીં કરવાની. તમે આ અક્રમ વિજ્ઞાનમાં જે મળદુ વિશે આવ્યું ને તો એના તેના માટે વિશે મળદુ અક્રમ વિજ્ઞાનમાં હે તો મળદુ
તેનું મળદું મળદું, હા તે એમાં મને સમજણ ના પડી. 2 થી 3 વખત વાંચ્યું ત્યારે મને સમજણ પડી. હા એ શું નહીં, 5 કહેવામાં વખત 10 વખત વાંચવાનું. મળદું શબ્દ જ સમજાય એવો નથી ભાઈ. જીવતાને મળદું કે કેમનું સમજાય? આપણું મગજ કામ ના કરે ભાઈ. Right. જીવતાને મળદું કીધું તો એ એમને કેટલું બધું વિઝન આવ્યું હશે ને શું દેખાયું હશે તેને કારણે જીવતાને મળદું કીધું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, અને એ વિઝન થી વિઝન આપણને સમજાય તો કામ થાય. એટલે 5, 10, 25 વખત વાંચે ત્યારે માંડ માંડ એ લેવલ આવે કે ના આવે, પણ થોડું ઘણું સમજાય. રાગે પડે. એ જીવતાને મળદું કીધું અને મળદું દેખાતું થઈ જાય તો કલ્યાણ થઈ ગયું ને. મળદાને જોઈને મોહ થાય છે? એને નહીં થતો ને જીવતાને જોઈને મોહ થાય છે ને. હવે ભગવાન કે જે આ જીવતું વસ્તુ જ મળદું છે તો કેમનો મોહ થતો હશે? ગઈકાલે પ્રદીપભાઈનો સત્સંગ ગયો ને પર્યુષણમાં, હા મળદાને પણ એ જ આવેલો, એ જ શબ્દ ગઈકાલે આવેલો. ગઈકાલે જ મેં જોયું એ એપિસોડ, એટલે 8મો એ દિવસનો. અને હે એમાં જ મળદાને વિશે આવેલો તેમાં પ્રદીપભાઈના સત્સંગમાં. અચ્છા તે પર્યુષણની અંદર હા જે ગઈકાલે મેં એ ભાગ જોયો અને એમાં હા મળદું વિશે પાછું આવ્યું, એટલે પછી વધારે ફોડ પડી. અચ્છા, આ તે તો સારું. જેટલો ફોડ પડે એટલો સારો. મળદું જેમ જેમ દેખાતું થઈ જાય તેમ તેમ આપણા અભિપ્રાય ઓછા થઈ જાય, કમ્પ્લેન નીકળી જાય, મોહ ઓછો થઈ જાય. મોહથી જ મુક્ત થઈ જવાય. મળદું દેખાય તો આ મળદું શબ્દ જ બહુ જબરજસ્ત શબ્દ છે. હા કે Yeah, right. હા, એને વાગોડ વાગોડ કરો. બહુ મોટી વસ્તુ છે દાદાની. ગજબની વાત છે. ચીડ બીડ બધું નીકળી જાય. Definitely. હા બરાબર હા, છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કમલેશભાઈ શાનો પ્રશ્ન હતા પછી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે, જરાક વેટ કરીએ. વાંધો નહીં. કોઈ મહાત્માનો પ્રશ્ન હોય તો કહેજો. ઓલો ગૌરાંગ, ઓલો કલમશાહી પત્ર વિના પછી શું આગળના શબ્દ હતા? ઉપાંગો અભેદ હશે. એક ઉપાંગો મિનિટ શેર અભેદ કરું. હશે. હશે કે હશે? એક મિનિટ શેર કરું. હે અભેદ યજ્ઞ, સોરી. અભેદ યજ્ઞ? હે હા ઉપાંગો અભેદ યજ્ઞ? હા, યજ્ઞ. હા, યજ્ઞ એટલે અભેદતાનો યજ્ઞ માનશે ઉપાંગો. જે હમ ભેદ પાડે તે ભેદ નહીં પાડે એમ. હા એમ કે છે ઉપાંગો અભેદ યજ્ઞ. કલમશાહી પત્ર વિના ઉપાંગો અભેદ યજ્ઞ. કશાની જરૂર ના રહી. કશું રાખવાની નોંધ રાખવાની જરૂર નહીં, અભિપ્રાય રાખવાની જરૂર નહીં, કશું હમ રાખવા હિસાબ રાખવાની જરૂર ના રહી. હમ અભેદતાનો યજ્ઞ હોય તો એમાં હિસાબ રાખવાની જરૂર રહી નહીં. ભાઈ. હમ ઉપાંગો જે જુદી જુદી વસ્તુ છે એ બધા એક થવા માંડશે. હમ બરોબર બરોબર.
ઓકે પરેશાનજી, આપણે તો સત્સંગ પૂરો કરીએ. કોઈ યસ આવતું યસ એવું યસ યસ હા, યસ તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો, હું ફોલો કરીશ. ઓકે. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આગળનો પ્રોગ્રામ 4:30 વાગે કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. મહાત્માઓ જરૂરથી લાભ